الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 15 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ آج صبح 11 بجے سنایا جانا تھا۔ اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد میں سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 15 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا گیا کہ تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں اور جلد سے جلد الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اب باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 15 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ محفوظ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کروانے کے حوالے سے تمام تر انتظامات بھی مکمل کیے جائیں اور جلد سے جلد الیکشن ڈیٹ کا اعلان کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر عمل درآمد کیا گیا اور آج اعلان کر دیا گیا ہے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ یہ اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے اب کر دیا گیا ہے۔ 5 رکنی بینچ کی جانب سے 15 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ آج سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 15 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 15 جنوری کو یہ بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد میں سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ 15 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا 15 نومبر کو۔ عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عثمان، ڈیٹیلز بتائیے گا، اس کی اعلان کر دیا گیا ہے ڈیٹ کا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جو ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق وہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، سندھ کا جو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہ 15 جنوری کو ہو۔ اس سے قبل جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنی کمپینز بھی کی تھی۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے جو سندھ میں فلڈ آیا ہوا ہے تو پولیس کی جو نفری ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور دیگر حکام ہیں، وہ فلڈ میں مصروف ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا اور الیکشن کمیشن سے اپیل کی تھی کہ وہ بلدیاتی انتخابات کروائے، جس کے بعد جو ہے وہ 15 نومبر کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیس کی سماعت ہوئی تھی جس میں سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی تھی کہ سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو 90 روز کے لیے جو ہے وہ منسوخ کیا جائے اور 90 روز کے بعد کروائی جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام تر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور محفوظ فیصلہ جو ہے آپ سے کچھ دیر قبل سنایا ہے۔ اس فیصلے میں کہا ہے کہ 15 جنوری کو
जो है वो सिंध के जो दूसरे मरला है जिसमें सिर्फ कराची और हैदराबाद डिवीजन के इंतखाबात नहीं हुए थे वो हो। इस हवाले से IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की है कि वो सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम को मुकम्मल और यकीनी बनाए। साथ ही साथ सूबाई हुकूमत को और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी हिदायत कर दी है इस हवाले से वो तमाम तरह जो पोलिंग अमला है उसको तरतीब दिया जाए और ड्यूटीज़ लगाई जाए। और सिंध हुकूमत को कहा है कि वो तमाम तरह जो पोलिंग स्टेशन होंगे उनको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे और जो पोलिंग स्टेशन हसास होंगे वहाँ पर रेंजर्स को ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज फैसला सुनाते हुए सिंध हुकूमत को पाबंद किया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका इदारों को सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और साथ ही साथ कहा गया था कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। उस्मान खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी सिंध हुकूमत को तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल करने का कहा गया था। जिस तरह सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हर चीज़ मुतासिर थी, तो क्या अब इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे 15 जनवरी तक? देखिए, सिंध हुकूमत ने जो हाली समाअत हुई थी 15 नवंबर को, उसमें भी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की थी कि 90 रोज़ के लिए इसको मुलतवी किया जाए। उनके पास वसाइल भी कम है और जो सिंध पुलिस है, सिंध के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो फ्लड की वजह से दीगर जो सिंध जिस तरह तबाह हुआ है फ्लड में वहाँ पर मसरूफ़ है, हमारे लिए बल्दियाती इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इलेक्शन कमीशन पेश हुए थे और उन्होंने भी तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल है उससे इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। और महफूज फैसला जो आज सुनाया है उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत ने जिस तरह वक्त मांगा था कि उनको वक्त फराहम किया जाए, तो यकीनी तौर पर तो ये जिस 90 रोज़ सिंध हुकूमत ने मांगे थे और आज जो है से लेकर जो है 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने 30 से 35 रोज़ का जो वक्त है वो दिया है उनको फिलहाल कि इसी दौरान जो है वो अपने इस इलेक्शन के लिए तमाम तरह की चीज़ों को यकीनी बनाएं। इससे कबल भी कराची डिवीज़न के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया था और कराची में भरपूर कैंपेन भी हुई थी। तमाम तर पार्टियों के जो उम्मीदवार थे वो मैदान में थे, जिसके बाद अचानक फ्लड आया और फ्लड के बाद सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ये अपील की थी कि उनके लिए अब दूसरा मरला करवाना नामुमकिन होगा। तो उस अपील को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था। एक बार फिर वक्त दिया गया था और उस वक्त पर फिर सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि इसको मजीद मुलतवी किया जाए। बहरहाल अब जो हतमी फैसला हुआ है, जो हाली समाअत हुई थी, तमाम तर फरीक़ैन के दलाइल सुने थे तफसीली तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को, और उस दलाइल को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। वो महफूज फैसला जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो सुना दिया गया है और उस फैसले में कहा है कि 15 जनवरी को तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल किए जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी हिदायत की है कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात होंगे वो इस पर जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करे, तमाम तर चीज़ों को जो है वो तफसीली तौर पर मुकम्मल करे। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासों की रेफरेंस की कार्रवाई खत्म। इसहाक़ डार समेत दीगर 3 अफराद की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा इस फैसले के हवाले से। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस ज़ेर समाअत था। ये रेफरेंस 2017 में नैब की जानिब से दायर किया गया था, जब इसहाक़ डार मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थे। इसहाक़ डार ने इस ट्रायल का सामना किया, लेकिन उसके दरमियान में ही इसहाक़ डार बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, जिसके बाद अदालत ने उनको उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया, जिसके बाद जो ट्रायल था इसहाक़ डार की हद तक वो रुक गया। लेकिन अब जब हालिया बरस इसहाक़ डार वापस
वापस वतन पहुंचे तो पाकिस्तान वापस आने से पहले उन्होंने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि वो ट्रायल का सामना करना चाहते हैं। बैरून मुल्क वो अपनी बीमारी के बायस गए थे लेकिन उनको पासपोर्ट फराहम नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। अब वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार हैं। अदालत ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे, जिसके बाद इसहाक डार वतन वापस आए। अदालत में उन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए थे। इसहाक डार ने उसके बाद बरीयत की एक दरख्वास्त दायर की। उनके शरीक 3 मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने भी बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया है। अदालती फैसले के मुताबिक नैब कानून में जो हालिया तरमीम आई है एक एक्ट के ज़रिए, उसके मुताबिक अब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये अदालत इस रेफरेंस को मज़ीद नहीं सुन सकती, इसलिए मुल्ज़मान या नैब के हक़ में फ़ैसला करने की बजाय अदालत ने ये तयन किया है कि ये इस रेफरेंस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है और रेफरेंस वापस नैब को भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। और ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस ज़ेर समाअत था जिसमें उन पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम था, लेकिन अब वो इल्ज़ाम जो है इस अदालत की हद तक ख़त्म हो चुका है। नैब का रेफरेंस नैब को वापस किया जा चुका है और इसहाक डार के ख़िलाफ़ अब कोई केस बाकी नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीटीआई नई दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसागाह तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त का मुतालिबा। दरख्वास्त में कहा गया है इमरान खान के हेलीकॉप्टर को ट्रेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में पीटीआई कारकुनों को हरासा करने से रोकने के अहकामात जारी करने की भी इस्तदा की गई है। पीटीआई नई दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसागाह तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त का मुतालबा किया गया है।